नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानंकु मोर इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे आपण मानंकु ढेर सारा शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे बंधु माने ए आसुथिबा इंग्राजी नववर्षटी आपण मानक पई मंगलमय हो एवं आपणकर चलापथ कुसुमित हो एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर एतिकी प्रार्थना। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियोटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कहीं सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एही आसुथिबा 2025 वर्षटी किपरि रहिबो से विषय रे आमे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आपणकर जदि सिंह राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। आपणकर व्यापार वाणिज्य शिक्षा स्वास्थ्य प्रेम संपर्क वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर किपरि रहिबो ए वीडियो माध्यम रे आमे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानकर एही नुआ वर्ष 2025 मसीहा किपरि रहिबो एही वर्षर संपूर्ण वार्षिक राशिफलटी किपरि रहिबो आसंतु जानि नेबा। तेबे बंधु माने आपण मानक पई एही आसुथिबा नुआ वर्षटी 2025 मसीहाटी बहुत खास हेबा पई जाउअछि, कारण एही 2025 मसीहा रे 4 गोटी बड़ ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। से ग्रह गुड़िक हेले बृहस्पति शनि राहु केतु। बंधु माने सामान्य दृष्टि देखा गले प्रतिवर्ष एपरी होई न थाए, कहीं शनिदेव प्रति 2.5 वर्ष रे थरे राशि परिवर्तन करिथांती। राहु एवं केतु प्रति 1.5 वर्ष रे थरे राशि परिवर्तन करिथांती एवं देवगुरु बृहस्पति प्रति 1 वर्ष रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। किंतु एही वर्ष देवगुरु बृहस्पति 4 थर राशि परिवर्तन करिवे। वृष राशि मिथुन राशि को, मिथुन राशि कर्कट राशि को एवं कर्कट राशि मिथुन राशि को चलन करिवे एवं पुणी थरे मिथुन राशि कर्कट राशि को चलन करिवे। एही पर भाव में देवगुरु बृहस्पति 4 थर राशि परिवर्तन करिवे। तेणु आपण मानक पई आसुथिबा 2025 मसीहाटी बहुत खास हेबा पई जाउअछि। एही 4टी ग्रह खास करी राशि परिवर्तन करिवा द्वारा आपणकर जीवन उपरे कौन सब प्रभाव पड़िबा पई जाउअछि, आपण को केते शुभ फल प्रदान करिवो एवं केते अशुभ फल प्रदान करिवो, कौन प्रभाव पड़िबा पई जाउअछि, आपण केते लाभ करिवे एवं केते क्षति सहिबे। एही समस्त कथा आज एही वीडियो माध्यम रे आमे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे आजिर एही वीडियोटी। तेबे प्रथमे आसंतु जानि नेबा ग्रह मानकर गोचर स्थिति किपरि रहिछि। वर्ष 2025 मसीहार देवगुरु बृहस्पति प्रथम 4 मास वृष राशि रे गोचर करिवे एवं 15 मई 2025 रे वृष राशि बाहरी मिथुन राशि को चलन करिवे। तेबे बंधु माने मिथुन राशि होउची आपणकर एकादश भाव। शनिदेव 29 मार्च 2025 रे मीन राशि को गोचर करिवे। मीन राशिटी होउची आपणकर अष्टम भाव एवं अष्टम रे शनि रहिबा एते भल बोली विचार करा जाई न थाए, कारण अष्टम रे शनि रहिबा द्वारा आपणकर जातक रे शनि अढ़ई बा शनि महादशाटी आपणकर आरंभ होई जिवो। आपण माने एहा पूर्वरु जानिथिबे शनिक अढ़ई आरंभ हेबा पई जाउअछि। 19 मई 2025 रे राहु एवं केतु एका संगरे बकरी हेबाकू जाउछंती, अर्थात गोटे पाद पछकू गति करिवे। राहु आपणकर सप्तम भाव रे अर्थात कुंभ राशि रे गोचर करिवे। केतु आपणकर प्रथम भाव रे गोचर करिवे अर्थात सिंह राशि रे गोचर करिवे। एही वर्षर गोचर स्थिति अनुसार देवगुरु बृहस्पति आपणकर शुभ स्थान रे रहिबे। राहु एवं केतु आपणकर शिथिल रहिबे। शनिदेव अशुभ होइजिबे, किंतु शनिदेव किछि क्षति पहुँचाइले मध्य बृहस्पति आपण को शुभ फल प्रदान करिवे, अर्थात एही वर्ष आपण समान फल पाइबे।
ମାନେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଏହି ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ଏହି ଆସୁଥିବା 2025 ମସିହାର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନର ଗୋଚର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଯୋଜନାମାନ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଲୋନ୍ କିମ୍ବା ଧାର କରଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମଫଳଦାତା ଶନି 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଜମା ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଉଭୟର ସ୍ୱାଦ ଆପଣ ଚାଖିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଥିବା 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥିଲେ କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆସୁଥିବା 2025 ମସିହାରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି 2025 ମସିହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ହାନି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। 2025ର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବ ଏହି ଆସୁଥିବା 2025 ବର୍ଷରେ। ଏହି ଆସୁଥିବା 2025 ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବର୍ଷର ଶେଷ 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଟିକେ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ
ଏହି 2025 ବର୍ଷରେ। ଏହି ଆସୁଥିବା 2025 ମସିହାଟି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏତେ ଖରାପ ନାହିଁ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପବିତ୍ର ବିଚାର ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ମନେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଆଲର୍ଜି, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧୁମେହ ରୋଗ ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରହିଅଛି ସେମାନେ ଟିକେ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଟିକେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ଏହି 3 ମାସ ଆପଣ ଆଦୌ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆଣିଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 2025 ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ଅଛି। କେବଳ କିଛି ମାସ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ବର୍ଷର ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସୂକ୍ତ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ବା କ୍ରୋଧ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ ଏବଂ କର୍ମଫଳଦାତା ଶନିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିତା ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ଆସୁଥିବା ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।